எம்எல்ஏ வந்துட்டாரு. வணக்கம். கலெக்டர் ஐயா அங்க இருக்காரு. தம்பி உட்காருங்க. இல்லண்ணே பரவாயில்ல. அட வாங்க அண்ணே, நம்ம பிள்ளை நீங்க விஷயத்தை ஆரம்பிங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள பாறைக்குளம் வில்லேஜுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேணும்னு ஊர் மக்கள் கேட்டதாலையும் நம்ம எம்எல்ஏ மேலத்துல ப்ரெஷர் கொடுத்ததாலையும் இப்ப சாங்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸ்டேஷன் போடுறதுக்கு நான் வந்தப்போ 8 பேர் மட்டும் தான் எழுந்து நின்னாங்க. இந்த ஆள் வர 10 பேர் எழுந்து நிக்கிறாங்க. எந்த இடம் தேவைப்படும்னு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் தான் முடிவு பண்ணோம். இடம் தரத்துக்கு நீங்க ஒத்துக்கிட்டாதான் நான் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ஓசி அனுப்ப முடியும். எங்க ஊருக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வருதுன்னா நாங்க எவ்வளவு இடம் வேணாலும் கொடுக்க தயாரா இருக்கோம். அப்புறம் என்ன, புது ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்ப அடிக்கல் நாட்டணும் முடிவு பண்ணிடுவோம். என்ன சார் நீங்க சைலண்டா இருக்கீங்க? இல்ல, பாரகுளத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைக்கிறதுக்கு இப்ப என்ன அவசியம் வந்துச்சு? யாரை கேட்டு மனு கொடுத்தீங்க? சிவகங்கைக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் 18 கிலோமீட்டர்ல மேலக்குன்னக்குள்ள இருக்கு. நடுவுல ஸ்டேஷன் போடுறதா இருந்தா 9 கிலோமீட்டர்ல இருக்க சுந்தர டபுளையில போடணும். ஆமா, அதை விட்டு 3 கிலோமீட்டர் இருக்க பாரகுளத்துல போட்டு யாருக்கு பிரயோஜனம்? அண்ணே, அங்க ஒரு மில் இருக்குண்ணே. அதுல 300 பேர் வேலை செய்யறாங்க. அதுல 3/4 பேர் சைக்கிளையும் பைக்லையும் போயிடுறாங்க. அது சரிதான். என்னையா எம்எல்ஏ எப்படி திணறாரு? பூசாரிங்க சிவகங்கை தொகுதியில வீரபாண்டியான்னு சொன்னா 50,000 பேர் இருக்காங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு. எப்படி வந்து கேட்டது தெரியுமா ஆதரவு? மானாமதுரையில மரக்கடை இருக்கு, ஒரு உரக்கடை இருக்கு, ஊருக்குள்ள ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருக்கு. அப்போ உனக்கு வேற எந்த விதமான சம்பாத்தியமும் தேவைப்படாது. இல்ல, எந்த கட்சியில் வேணாலும் நில்லு, உன்னை ஜெயிக்க வைக்கிறேன். தப்பு தொண்டை ஏதாவது பண்ணுனேன், நான் ரொம்ப பொல்லாதவனா இருப்பேன். அப்படி எதுவும் நடக்காதுண்ணே. சுந்தர டப்புல ஒரு காலேஜ் இருக்கு, 2 ஸ்கூல் இருக்கு, 3 ஃபேக்டரி இருக்கு. தினமும் 7,000 பேர் புலங்குறாங்க. அந்த ஊர்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரதான் பொருத்தமா இருக்கும். நீங்க சொல்றது தம்பி ரொம்ப சரியா படுது. கஷ்டப்பட்டு எங்க எம்எல்ஏ கொண்டு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனை வேற ஊருக்கு தள்ளி விட பாக்குறீங்களா? எங்க ஊருக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரலனா நாங்க சும்மா விட மாட்டோம். என்னடா உன் ஊர் ஏன் ஒன்று பிரிச்சு பேசுற? பாரகுளம் மட்டும் தான் உன் ஊரா? பக்கத்து ஊருக்கு வரமாட்டியா? சிவகங்கை நடமாறதுக்கு சீட்டா வாங்குற? என்னையா இந்த தெரிக்கிறாரு? ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இஷ்யூவா இருக்கு. இதை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ நீங்க எடுங்க. சண்டித்தனம் பண்றவன நான் பாத்துக்கிறேன். சரி. என்ன ராஜலிங்க? சரிதாண்ணே. அந்த பாகனேரில் ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு என்ன அமௌண்ட் முடிவாயிருச்சா? அது இப்பதான் டெண்டர் விட்டுருக்கனே. சரி பார்த்து. சரி. సిక్కులేని వాడు దరిద్రుడా, నీకెందుకు ఇంత పెద్ద మీసం? చెప్పుతో కొట్టండి బయట ఉన్నాయనా? కొట్టండి. ఇలా బానిస ఎమ్మెల్యేగా ఉండడానికి బదులు పదవికి రాజీనామా చేసి తిరుపతిలో టోపు నమ్ముకోవచ్చు. ఎందుకు నా ఫోటోని చెప్పులతో కొడుతున్నారు? మీరే కదా కొట్టమన్నారు. ఏదో కోపంలో చెప్తే కొట్టడమేనా? రేపు నన్ను నరకమంటే నరకేస్తారా? గెలిచి 2 ఏళ్ళు అయిందిరా, 10 పైసలు సంపాదించుకోలేదు. అన్నిటికీ వాడు లెక్కలు అడుగుతున్నాడు. పుట్టెంట్రుకలు థియేటర్ నుంచి పెళ్లల వరకు దక్షిణ ఇవ్వాలట. పక్కూరి ఎమ్మెల్యే చూడండిరా, గెలిచిన 6 నెలల్లో ఆడి కారు కొన్నాడ్రా. వాడు ఆడి కొనుక్కుంటే మన ఆడగంట కొనుక్కుందాం. అంటే ఆడగంట కొనుక్కుందాం. ఆడి కారికి ఆడటానికి తేడా తెలియని మిమ్మల్ని ఉంచుకుని నేను ఎలా నా పైకి వస్తాను? ఏమండోయ్, బుక్కరాయి సత్రంలో రైల్వే స్టేషన్ కట్టబోతున్నారటగా. అలాగే మా అక్కయ్య గారు ఊరు ఉరవకొండలో స్టేషన్ కట్టారంటే నేను వెళ్లి రావడానికి వీలుగా ఉంటుంది. రావే, మన ఇంటావు పక్కింటోడి వాకిల ముందు పేడేస్తోంది. ఎదురింటి దున్నపోతే ఎవడింటి ముందు పేడేస్తే నీకేంటే? లోపలికి పో. అన్నా, స్టేషన్ వస్తే మిల్లు ఓనర్ 10 లక్షలు ఇస్తానన్నాడు. వాడి శక్తి వదిలేరా. బుక్కరాయ సత్రానికి రాని రైల్వే స్టేషన్ ఏ ఊరికి రాకూడదు. ఏం చేయమంటావన్నా? వేంపల్లి పులివెందుల వేపున రైల్వే ట్రాక్ లో బాంబు పేలాలి. రామగిరికి రైల్వే స్టేషన్ వస్తే ట్రైన్ కే బాంబు పెడతామని రైల్వే మినిస్టర్ కి లెటర్ పంపండి రా. ఆ ఫైల్ ని వెంటనే క్లోజ్ చేసి పడేస్తారు. శివా, రైలు పట్టాలకు బాంబు పెట్టారా? నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఇంటికి రా. ఈ పాటికి ప్యాసింజర్ ట్రైన్ బయలుదేరి ఉంటుంది మావా. నువ్వు ఇలా క్రౌడింగ్ క్లియర్ చేసి. సరే శివ, నువ్వు ఈ బ్యానర్ ఫ్లాగ్ కట్ట. అలాగే మావా, అలాగే మావా. ట్రైన్ వచ్చే టైం ఏందిరా? ఇట్లా దాన్ని పట్టుకోరా, ఇట్లా పట్టుకో. ఆపండి.
అవును సార్ ట్రైన్ ఆపండి. ఎర్రగుంటూ ఒప్పుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. దయచేసి ఆపండి ఆపండి ఆపండి. రౌండప్ చేయండి. ఈ ఊరు వాళ్ళే ఉంటారు. ఎవరిని వదిలిపెట్టండి. మన ఊరోళ్ళు 10 మందిని పోలీసులు పట్టుకొని విచారిస్తున్నారంట. మన వాళ్ళు నోరు తెరిచి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు. ఏంటో లేదా మీ ఊరోళ్ళు చేస్తుంటారా? ఆ రోజు కలెక్టర్ ఆఫీసులో ఎగిరెగిరి పడ్డప్పుడే మీ ఎముకలు ఇరిచేసి ఉండాల్సింది. ఎవరు పెట్టారు ఎవరు పెట్టమన్నారో నా నిజం చెప్పందే ప్రాణాలతో మీరు మీ ఊరికి పోయి సేర చెప్తారు. పులివెందుల నుంచి బొక్కరాయి సత్రం ఉరవకొండ కళ్యాణదుర్గంకి వెళ్లి అన్ని బస్సులను ఎతకమని చెప్పండి. వేమల వేంపల్లి నందిమండలం దగ్గర మనుషులు నించోబెట్టి పులివెందులకు వచ్చి అన్ని బస్సులను వెతకమని చెప్పండి. ఇదంతా పాత రూట్ రా. తప్పు చేసిన వాడు తప్పించుకోవడం అనేది సెల్ ఫోన్ రాక ముందు. ఈ కాలంలో పక్కనే దాక్కు నుండి మ్యాటర్ తెలుసుకుని మనుషులుగా కలిసిపోవడం కొత్త స్టైల్. రైల్వే ట్రాక్ కి పడమట వైపు వెళ్ళారంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మామిడితో వైపు వెళ్ళి ఉండాలి. వాళ్ళని పోలీసు వాళ్ళు జల్లిడేసి మరీ వెతుకుతున్నారు శివ. పోలీసులకు బాంబులో ఎన్ని కిలోల మందు ఉంది, ఎన్ని మీటర్ల తీరుంది, ఎంత సౌండ్ తో పేలింది, నాటు బాంబా, ల్యాండ్ మైనా, టైం బాంబా, మొబైల్ బాంబా, దూరం నుంచి విసిరేస్తారా, దగ్గర నుంచి అంటించారని కనిపెట్టేలోగా సాయంత్రం అవుద్ది. వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయ్యేలోగా మనం ఎలాగైనా కనిపెట్టాలరా. బైక్ నాకుతో కప్పేసి ఫోన్ వైబ్రేషన్ పెట్టండి. సరే శివ. ఎవరైనా కనిపిస్తే రింగ్ మాత్రమే ఇవ్వండి, మాట్లాడొద్దు. వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూస్తే నా వైపు రండి, ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళొద్దు. వెళ్ళండి రా. అలాగే. పౌరుషం చూపించు, తెలుగువాడిగా జీవించు, సింహపుత్రుడై గర్జించు, శత్రువులను నువ్వు నిర్జించు. సత్తిగా సైకిల్ గాలి కొట్టు. టైర్ పంచర్ అయింది. రే మాదయ్య, దాన్ని అతికించు. అన్నా హ్యాండ్ బార్ బెండ్ చేయాలన్నా. హ్యాండ్ బ్యార్ బెండా నేను తీస్తాను. హ్యాండ్ బార్ బెండ్ తీయడానికి మాత్రం ఆయన వెళ్తారండి. అది ఒక వ్యాధిరా. ఎక్కడ హ్యాండ్ బార్ బెండుగా ఉన్నా అన్న కాళ్ళు వెడల్పు చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడరా. బెండు తీసినట్టుంటది, దురద తీర్చుకున్నట్టుంటది. అన్నా తప్పు బద్దలై ఉంటుంది. ఏంటిది 2 గుడ్లు పగల కొట్టావా? 2 గుడ్లు పగిలినందుకే అంతలా బాధపడుతున్నావే. ఇక్కడ నా పరిస్థితి ఎక్కడికని వెళ్ళేది చెప్పింది కొనేమంటరా.